हेलो स्टूडेंट्स, तपोवन ग्रुप ऑफ स्कूल में आपनु हार्दिक स्वागत है। हूँ प्रितेश देवरा, सब्जेक्ट मैथेमेटिक्स। गई काले आपणे बे विधेय, सुरेख विधेय और वर्गात्मक विधेय की चर्चा करेली। त्यारबाद एना घणा खरा एक्जाम्पल पण जोयेला। वर्गात्मक विधेयना विस्तार शोधवा माटेना सुरेख विधेयना आपणे ओछा लीधा था। वर्गात्मक विधेय में अंतिम पद शोधवावाळा पण आपणे घणा खरा एक्जाम्पल कर्या। त्यारबाद नेक्स्ट आगळना विधेय पर जईए तो मानांक विधेय अगत्यनुं विधेय। आपण 10मा धोरण सुधी तमे मानांक शुं छे ए खाली एटलुं काम करता कि मानांक में कोई पण वस्तु होय ए धन बनी जाए। हाँ, वात साची। एनो थोड़ोक ऊंडाणपूर्वक आपणे अभ्यास करीए तो इंग्लिश में एने कहेवाय मॉड्यूलस फंक्शन। इंग्लिश में एने कहेवाय मॉड्यूलस फंक्शन। चलो आगळ सुरेख विधेय और वर्गात्मक विधेय पूरा करेला। सुरेख विधेयनो आलेख कोई रेखा मळती थी, वर्गात्मक विधेयनो आलेख परवलय आकार में हतो। तो आमां जोईए मानांक विधेय में शुं मळवा जई रह्युं छे। तो मानांक विधेय f फ्रॉम r टू r, f फ्रॉम r टू r, f ऑफ x बराबर मानांक में x ने, f ऑफ x बराबर मानांक में x ने मानांक विधेय कहे छे। f ऑफ x बराबर मानांक में x प्रकारनुं विधेय होय तो एने मानांक विधेय कहेवामां आवे छे। पण रियल में मानांक काम शुं करे छे? आजे मानांक तमे कही तो दीधुं, तो एक काम शुं करे छे तो एनुं ऊंडाण में थोड़ुंक जोईए तो f ऑफ x बराबर मानांक में x। आ मानांक में x छे ने ए त्रण शक्यता बतावे। कई? का तो मानांक में x होय, का तो 0 अथवा तो -x। आ शुं लख्युं कई खबर न पड़ी। अत्यार सुधी तमे 10मा में आवुं करता था। -3 नो मानांक केटलो? 3, -1 नो मानांक केटलो? 1, 0 नो मानांक केटलो? 0, 1 नो मानांक केटलो? 1। एज छे तो मानांक में x बराबर x एटले मानांक काम शुं करे? तो मानांक एक ज काम करे। जो ऋण संख्या होय ने एनो ऋण वडे गुणाकार करे। ऋण संख्यानो ऋण वडे गुणाकार करे। केवी रीते जोई लईए। चलो मानांक में x बराबर x। अंदरनी संख्या जो धन हशे तो मानांक ने कई करवानुं ज नथी। आ मानांक में 1 बराबर 1 छे ज। आ धन हता, मानांके क्या कई कर्युं ना। एनो मतलब जो अंदरनी संख्या धन होय तो जवाब एनो ए ज आपे, एटले के x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0। मानांक की किंमत जो धन होय तो मानांक कई काम ज नहीं करे। तो जो अंदरनी संख्या 0 होय तो पण मानांक ने कई काम नथी करवानुं। अंदरनी संख्या 0 होय तो पण मानांक ने कई काम करवानुं नथी। एटले मानांकनुं काम तो के धन संख्या हशे तो धन ज रहेवा देशे, एने तो कई करवानुं ज नथी। जो 0 हशे तो 0 रहेवा देशे। पण जो ऋण किंमत हशे, अंदरनी किंमत केवी हशे? ऋण, तो ए धन बनाई नाखे छे। एनो मतलब ऋण जो संख्या होय, ऋण संख्या होय तो एनो ऋण वडे गुणाकार करे। हवे आ त्रण कंडीशन छे। हूँ तमने एम कहूं x बराबर -5, x बराबर -5 मानांक में नहीं मूकवी। आ त्रण में जुओ तो -5 शेमां आवे? पहला में आवे, बीजा में आवे के त्रीजा में आवे? तो के भाई त्रीजा में आवे। हवे जो -5 अहींया मूको तो आ माइनस अने पाछा अंदर -5, माइनस शुं बनी गयुं? +5। शुं बनी गयुं? +5। एटले मानांकनुं काम शुं तो के ऋण संख्यानो ऋण वडे गुणाकार। धन संख्या हशे एने तो कई करवानुं ज नथी। एटले x ग्रेटर देन 0 छे एटले पहली वार तमारे आवी छे लखी नाखुं छे। आ बधी धन संख्या छे अने अहींया बधी ऋण संख्या छे। एटले ऋण संख्यानो ऋण वडे मानांक शुं करे छे? गुणाकार करे छे। याद रहेशे। आनो पण आपणे आलेख जोईए। चालो तो f ऑफ x बराबर मानांक में x आ रकम छे, x नी एक रकम, आ बाजू f ऑफ x। घणी बधी किंमत लईने चेक करीए। -2, -1, 0, 1, 2, 3, -3। चलो चलशे। पॉइंट वाली पण लईए एकाद बे। आर मांथी कीधी छे तो -0.5 +0.5 अने 1.5। चलो -2 केवी किंमत है? धन है कि ऋण है? ऋण। ऋण संख्या होय तो ऋण वडे गुणाकार। हवे एटलुं ज याद राखो भाई, मानांक में मूको कोई पण किंमत धन ज बनी जाए। -2 નું 2, -1 નું 1, 0, 1, 2, 3, 3, 0.5, 0.5, 1.5 पूरुं थई गयुं टेबल। हाँ के ना? ऋण संख्यानो ऋण वडे गुणाकार। ऋण संख्यानो ऋण वडे गुणाकार। क्लियर कट बोर्ड पर देखाय छे ने मित्रों? चलो आगळ आनो ग्राफ ड्रॉ करवानी ट्राय करिए। तो दोरीए एक आनो ग्राफ, एक्स अक्ष, वाय अक्ष। अहींया 0, 1, 2, 3 અને 4।
-1 -2 -3 સુધી ઉપર તો કે 1 2 3 4 અને 5. ચલો -2 પાસે જવાબ 2, -2 પાસે જવાબ 2 અહીંયા કંઈક આવે છે. -1 પાસે જવાબ 1 અહીંયા આવે છે. 0 પાસે 0, 1 પાસે 1, 2 પાસે 2, 3 પાસે 3, -3 પાસે પણ 3. હા કે ના? આપણે 0.5 માઇનસ પણ લીધા છે એટલે ડાબી બાજુ અહીંયા આવશે. ત્યારે જવાબ પણ 0.5. 0.5 પોઝિટિવ પાસે પણ 0.5, 1.5 એટલે અહીંયા પાસે પણ 1.5. આ બધા બિંદુમાંથી એક રેખા પસાર કરો તો આ રીતે મળે. ડાબી બાજુ પણ અને જમણી બાજુ પણ, ડાબી બાજુ પણ અને જમણી બાજુ પણ. ધ્યાનથી તમે આકૃતિ જુઓ ને તો આપણે પહેલાં ભાજપવાળા જીતે કેમ બતાવે? વી ફોર વિક્ટરી, વી ફોર વિક્ટરી. એટલે માનાંક વિધેયનો આલેખ હંમેશા વી આકાર હોય. કેવો હોય? વી આકાર. વી ફોર વિક્ટરી. યાદ રહેશે? તો માનાંક વિધેયનો આલેખનો આકાર કયો? વી. વી ફોર વિક્ટરી. સુરેખ વિધેયનો આકાર તો કે રેખા. વર્ગાત્મક વિધેયનો આકાર તો કે પરવલય. પક્કો? આ થઈ ગયો તમારો માનાંક વિધેયનો આલેખ. આ તમે ધ્યાનથી જુઓ ને તો ઉગમ બિંદુમાંથી ઉદ્ભવતા બે કિરણો છે. ઉદ્ગમ બિંદુમાંથી ઉદ્ભવતા બે કિરણો છે. હા કે ના? બીજી વાત, અત્યાર સુધી આપણે માનાંક એટલે કે આલેખ પરથી આપણે વિસ્તાર શોધતા હતા. શું શોધતા હતા? વિસ્તાર. આમાં પણ મળશે? હા મળશે. તો આલેખે વાયક્ષ ઉપર ધારણ કરેલી કિંમત, આલેખે વાયક્ષ ઉપર ધારણ કરેલી કિંમત. એમ નામ સ્વાભાવિક વિચારો ને માનાંકનું કામ શું? તો કે ભાઈ કિંમતને ધન બનાવવાનું. હવે ધન બનાવતું હોય તો ઋણ આવશે ખરા? ના. ક્યારેય નીચે ગ્રાફ એનો મળશે ખરા? ના. યાદ રહેશે? તો માનાંકનું કામ વી ફોર વિક્ટરી એટલે કે માનાંકનો આકાર વી ફોર વિક્ટરી એટલે ઉપરની સાઈડ જ બધી જેની કિંમતો મળે છે. અને ધ્યાનથી જુઓ આ બે કિરણોને આમ વી આકારે છે અને ભેગા કરી દો એટલે આ ઉપરની આખી વાયક્ષ મળે. બોલો મળે કે ના મળે? જે કિંમત મૂકતા જાઓ એ બધી જ કિંમત મળવાની છે. તો અહીં લખવું હોય તો પણ લખી શકાય આલેખનો વિસ્તાર. આલેખનો વિસ્તાર. નાનામાં નાની કિંમત કઈ? તો કે 0. ક્યાં સુધી? અનંત સુધી. એટલે 0 થી ઇન્ફિનિટી. અથવા બધી જ ધન કિંમતોનો ગણ સાથે આપણે શું લઈ લીધું? 0. અથવા બધી જ વાસ્તવિક સંખ્યામાંથી મેં ઋણ સંખ્યા બાદ કરી દીધી. અથવા r માઇનસ ઇન્ફિનિટીથી 0 ને મેં બાદ કરી દીધી. યાદ રહેશે? પાક્કો? તો હવે તમે આગળ આમાં ડીપમાં અન્ય રીત ઉપર જઈએ. આ તો આપણે ગ્રાફ પરથી બતાવી. તો અન્ય રીત, ચલો ફોર ઓલ એક્સ. એક્સની કિંમત ક્યાંથી લેવાની? આર માંથી. પણ જો એનો માનાંક લેશો તો પણ કિંમત કેવી બની જાય? ધન. આ માનાંકમાં એક્સ એટલે તમારી રકમ. તો એફ ઓફ એક્સ ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0. તો આનો વિસ્તાર RF બરાબર શું મળે? 0 થી ઇન્ફિનિટી. અથવા r પ્લસ યુનિયન 0. અથવા r માઇનસ અથવા r માઇનસ ઇન્ફિનિટીથી 0. યાદ રહેશે? જે વર્ગાત્મક વિધેયનો વિસ્તાર હતો ને એ જ. હા થોડો ઘણો બદલાય પણ જેમ વર્ગાત્મક વિધેયના આપણે દાખલા જોયા અને બદલાતો તો એ રીતે ડિપેન્ડ હોય છે. યાદ રહેશે? તો માનાંક વિધેય ઋણ કિંમતનો ઋણ વડે ગુણાકાર કરે, એનો આકાર વી ફોર વિક્ટરી જેવો મળે છે. એનો વિસ્તાર તો કે બધી જ ધન સંખ્યા આરની વાત કરું છું. હા ભાઈ? તો 0 થી ઇન્ફિનિટી. પછી સુરેખ અને વર્ગાત્મક પૂરા કર્યા પછી એક આપણે બોર્ડ ઉપર નોંધ લખેલી કે કોઈ પણ આલેખ છે એમાંથી પસાર થતી સમક્ષિતિજ રેખા જો આલેખને એક જ બિંદુમાં છેદે તો સંબંધ એક એક કહેવાય, પણ એક કરતાં વધુ બિંદુમાં છેદે તો સંબંધ કહેવાય અનેક એક. આ ગ્રાફમાં આપણે જોઈએ આમાંથી પસાર થતી એક સમક્ષિતિજ રેખા. ચાલો આ મેં એક સમક્ષિતિજ રેખા લીધી. સમક્ષિતિજ જે રેખા છે તમારા ગ્રાફને કેટલી જગ્યાએ છેદે? તો કે ભાઈ 2 જગ્યાએ. એક આ જમણી બાજુ અને એક આ ડાબી બાજુ. હા કે ના? પાક્કું? તો આ સંબંધ કેવો બની ગયો? અનેક એક. તો નીચે અહીંયા નોંધ કરીને લખું છું. અહીં માનાંકમાંથી અથવા તો આલેખમાંથી પસાર થતી સમક્ષિતિજ રેખા આલેખને એકથી વધુ બિંદુમાં છેદતી હોવાથી
આપેલ સંબંધ અનેક એક સંબંધ છે. આપેલ સંબંધ અનેક એક સંબંધ છે. યાદ રહેશે? પક્કું? હવે થોડુંક માનાંકનો વધારે ખ્યાલ મેળવીએ, એટલે કે વર્ગમૂળ જોઈએ. તો વર્ગમૂળમાં x આવું તમને આપેલું છે. વર્ગમૂળમાં x. વર્ગમૂળની અંદર કિંમત કેવી હોય તો એટલું યાદ રાખજો, ઋણ કિંમતનું ક્યારેય વર્ગમૂળ નીકળે નહીં. ઋણ કિંમતનું ક્યારેય વર્ગમૂળ નીકળે નહીં. એટલે રૂટ એક્સને વ્યાખ્યાયિત થવું હોય, એની કિંમત શોધવી હોય તો જે અંદરની કિંમત છે એ હંમેશા ધન હોવી જોઈએ અથવા તો શૂન્ય હોવી જોઈએ. કેવી હોવી જોઈએ? ધન અથવા તો શૂન્ય. એટલે લખી દઉં છું, રૂટ એક્સ ત્યારે જ વ્યાખ્યાયિત થાય. રૂટ એક્સ ત્યારે જ વ્યાખ્યાયિત થાય જ્યારે x greater than or equal to 0. x greater than or equal to 0. યાદ રહેશે? એટલે કે આવું પણ શક્ય બને, લખી નાખજો. વર્ગમૂળની અંદર x નો વર્ગ હોય તો ઘણા વર્ગ અને વર્ગમૂળ કેન્સલ એવું કરી નાખે છે, પણ વર્ગ અને વર્ગમૂળ કેન્સલ કરો ને એટલે માનાંક મૂકી દેવાનો. કિંમત તો ધન જ મળવાની. કિંમત ધન જ મળવાની છે. યાદ રહેશે? અને હજી એક વર્ગમૂળમાં બે લાઈન લખાવીએ, બહુ અગત્યની લાઈન છે. એવું તમને પૂછવામાં આવે કે વર્ગમૂળમાં 16, વર્ગમૂળમાં 16, વર્ગમૂળમાં 16 એટલે આવું તમે કરશો, વર્ગમૂળમાં 16. હા કે ના? વર્ગમૂળમાં 16 અંદરની કિંમત જુઓ તો ધન છે, હા છે, તો આનું વર્ગમૂળ નીકળે તો 16 નું વર્ગમૂળ કેટલું? 4. 16 નું વર્ગમૂળ કેટલું? 4. યાદ રહેશે? હા કે ના? પણ આવું ક્યારેક બને ને, 16 એટલે -4 નો વર્ગ પણ હોય. હા કે ના? પાક્કું? તો વર્ગ વર્ગમૂળ કેન્સલ. એટલા માટે થઈને આપણે શું લખીએ છીએ? માનાંક. શું લખીએ છીએ? માનાંક. એટલે વર્ગમૂળમાં 16 તો જવાબ આવે છે 4. પણ તમને એવું કહેવામાં આવે કે 25 નું વર્ગમૂળ, 25 નું વર્ગમૂળ એટલે કે આવી કઈ રકમ હોય કે x² બરાબર 25. હવે તમારે x ની કિંમત શોધવી હોય તો તમે શું કરો? x ની કિંમત તમે શોધવી હોય તો શું તમે કરો? તો કે ભાઈ x બરાબર ±5, કારણ 5 નો વર્ગ પણ 25 થાય અને -5 નો વર્ગ પણ 25 થાય. હા કે ના? પાક્કું? એટલે આ બે શબ્દમાં બહુ કરામત છે. વર્ગમૂળમાં 16 અને 25 નું વર્ગમૂળ. 25 નું વર્ગમૂળ તો બે કિંમત મળે. કઈ કઈ? x બરાબર ±5 અને વર્ગમૂળમાં 16 તો વર્ગમૂળ ક્યારે નીકળે કે જ્યારે અંદરની કિંમત ધન હોય અથવા શૂન્ય હોય ત્યારે. ધન હોય અથવા તો શૂન્ય હોય ત્યારે. યાદ રહેશે તમને? તો આ થઈ ગયું તમારું માનાંક વિધેય. આના દાખલાની અત્યારે જરૂર નથી. ચલો જોઈએ આગળનું વિધેય, માનાંક વિધેય પછીનું વિધેય તદેવ વિધેય. તદેવ વિધેય. તદેવ આ સંસ્કૃત શબ્દ છે. તત વત્તા એવ. તત વત્તા એવ. તત એટલે તું જ, એવ એટલે એવું. તત વત્તા એવ. મજા કરું છો ભાઈ, રિયલમાં કોઈ ના લેતા. તદેવ વિધેય એટલે ઇંગ્લિશમાં એને કહેવાય આઈડેન્ટિટી ફંક્શન. તદેવ વિધેય એટલે ઇંગ્લિશમાં એને કહેવાય આઈડેન્ટિટી ફંક્શન. એનો પહેલો અક્ષર I, બહુ અગત્યનો I છે ભાઈ MCQ માટે. તદેવ વિધેય. તો તદેવ વિધેયની વ્યાખ્યા શું? f from a to a. r to r જે અત્યાર સુધી લેતા હતા ને એ રીતે અત્યારે મેં લઈ લીધું a to a. f of x બરાબર કેવા પ્રકારની રકમ હોય તો તમે કહી શકો તદેવ વિધેય? તો કે x. f of x બરાબર x. ખાલી x ની એક ઘાત આવે એટલે સુરેખ વિધેય પણ કહેવાય. હા કે ના? તો સુરેખ વિધેયના બધા જ સ્વરૂપો છે તદેવ છે એવું ના કહી શકાય. હા, અમુક અને અપવાદરૂપ આ જો વિધેય સુરેખ જ છે, પાક્કું. પણ હવે એવું યાદ રાખવાનું, જે વાવો ને એ ઉગે. જે તમે વાવો એ તમારું ઉગશે. અહીં મૂકો 3, જવાબમાં 3, 4, 4, 5, 5, 1, 1, 0, 0, 2, 2, -1, -1, -2, -2. યાદ રહેશે? તો f of x બરાબર x પ્રકારના વિધેયને તદેવ વિધેય કહે છે. f of x બરાબર x પ્રકારના વિધેયને તદેવ વિધેય કહેવાય. તો આના ઉપરથી એટલું સાબિત થાય, કિંમત તમે લીધી ક્યાંથી? તો કે એમાંથી. જે વાવો છો એ જ ઉગવાનું છે. હા કે ના?
તો કિંમત મળશે પણ ક્યાં? ત્યાં ને ત્યાં જ, ત્યાં ને ત્યાં જ. એટલે જ્યાં તમારો પ્રદેશ ત્યાં તમારો સહપ્રદેશ, જ્યાં તમારો પ્રદેશ ત્યાં તમારો સહપ્રદેશ. તો લખવું હોય તો લખી શકાય કે ફોર ઓલ x બિલોંગ્સ ટુ એ ને ગણ કેપિટલ A પરનો શું કહેવાય? તદેવ વિધેય કહેવાય. ફોર ઓલ x બિલોંગ્સ ટુ એ ને કયા ગણ પરનો? A પરનો શું કહેવાય? તદેવ વિધેય કહેવાય. જેને ટૂંકમાં આ રીતે પણ દર્શાવી શકાય, I A વડે દર્શાવાય છે. જેને ટૂંકમાં I A વડે પણ દર્શાવાય છે. I એટલે આઈડેન્ટિટી, ઓળખાણ આપો, આઈડેન્ટિટી. A એટલે ગણ તમારો એ છે તે. તો આમાંથી તમને કીધું તેમ કે જ્યાંથી કિંમત લો છો ત્યાં જ કિંમત મળવાની છે. તો તદેવ વિધેયનો વિસ્તાર, તદેવ વિધેયનો વિસ્તાર પ્રદેશ કે પછી સહપ્રદેશ સમાન જ હોય. તદેવ વિધેયનો વિસ્તાર, પ્રદેશ કે સહપ્રદેશ પણ કેવો હોય? સમાન જ હોય. હવે તમને એવું કહેવામાં આવે કે z પરનું તદેવ વિધેય, z પરનું તદેવ વિધેય. હા ભાઈ, I z, કેમ કે પ્રદેશ પણ z છે, સહપ્રદેશ પણ z છે અને તમારો વિસ્તાર પણ z જ થવાનો. એમ કહેવામાં આવે n પરનું તદેવ વિધેય, n પરનું તદેવ વિધેય શું મળે? In. શું મળશે? In. r પરનું તદેવ વિધેય, r પરનું તદેવ વિધેય શું મળશે? IR. શું મળશે? IR. એટલે માત્ર I આપેલો હોય ત્યારે પ્રદેશ અને સહપ્રદેશ તમારે શોધવાની જરૂર નથી. I ની સાથે સફિક્સમાં જે ગણ છે એ જ તમારો પ્રદેશ, એ જ તમારો સહપ્રદેશ. એક એક્ઝામ્પલ લઈને સમજીએ તો I from R to R, I from R to R. I એક વિધેય છે. અહીં લખવું હોય તો લખાય I of x બરાબર રકમ શું હોવાની? x. કેમ કે જે વાવો એ ઉગે, જે વાવો એ ઉગવાનું છે. તો જોઈએ I from R to R, I of x બરાબર x, x અને f of x ટેબલ બનાવીએ. -1 2 પણ લઈ લઈએ ને સાથે, -2 -1 0 1 અને 2. ચલો -2 પાસે જવાબ, -2 -1 0 1 2. આનો આ જ જવાબ આવવાનો ને ભાઈ? હા કે ના? દોરો x અક્ષ, આ y અક્ષ, આ તમારો x, આ તમારો I of x લખશો તો પણ ચાલશે. ચલો 0 પાસે 0, 1 પાસે 1, 2 પાસે 2, 3 પાસે 3, 4 પાસે 4, -1 પાસે -2 -3 -4. પોઈન્ટ વાળી કિંમત હોય? હા હોય ભાઈ. -0.5 -0.5 -0.00005 -0.00005. આ બધામાંથી પસાર થતી તમે જે લાઈન ડ્રો કરો છો આ થઈ ગઈ તદેવ વિધેયનો આલેખ. શું થઈ ગયું? તદેવ વિધેયનો આલેખ. મેં થોડીક અનુકૂળતાને લીધે 1 2 3 નંબર લાઈન બતાવેલી નથી, જે તમે જોઈ લેજો. યાદ રહેશે? તો તદેવ વિધેયનો આલેખ ફિક્સ જ, પણ ક્યારે? યાદ રાખજો, R થી R હોય ત્યારે. કેમ બદલાઈ જાય છે, ક્યાં બદલાઈ જાય છે એ આપણે બાજુમાં તમને n થી n અને હું z થી z નું પણ તમને એક ઉદાહરણ આપી દઉં. જોઈ લઈએ. તો તદેવ વિધેયનો આલેખ છે કેવો? તો કે આ એક રેખા જ છે. જે વાવો એ ઉગવાનું છે. 0 હોય તો 0, 1 હોય તો 1. આ કઈ સુરેખ વિધેયની જેમ રેખા ઉપર નીચે આડી બાંગી ત્રાહી એમ તો થવાની નથી. તો કે તદેવ વિધેયનો આલેખ છે હંમેશા ઉગમ બિંદુમાંથી પસાર થાય છે. બોલો, થાય છે? હા થાય છે. જો આ ઉગમ બિંદુ તમારું જે 0 0 છે એમાંથી પસાર થાય છે. પાક્કું? આ કોઈ કહેશે આ ખૂણો કેટલાનો છે? આકૃતિમાં જોઈને જ ખબર પડી જાય 90 નો છે. એટલું તો આપણું ડ્રોઈંગ સારું જ છે, 90 નો ખૂણો દેખાય. હા કે ના? આ 90 નો ખૂણો છે ને આ લાઈન છે એક જ સરખા બે ભાગ કરે છે, તો આ એક ખૂણો કેટલાનો થાય? 45 નો થાય. આ કઈ અક્ષ છે? તો કે x અક્ષ. આ બાજુ બધા કેવા નંબર હોય? તો કે ધન. આ બાજુ કેવા નંબર હોય? તો કે ઋણ. હા કે ના? તો આ જે તમારો આલેખ છે એ શું કામ કરે છે કે ઉગમ બિંદુમાંથી પસાર થતી રેખા તો બતાવે જ છે, પણ સાથે સાથે જો તમારી x અક્ષ છે એની ધન દિશા છે, x અક્ષની ધન દિશા એની સાથે કેટલાનો ખૂણો બનાવે છે? 45 નો. કેટલાનો બનાવે છે? 45 નો. યાદ રહેશે? તો લખીએ
તદેવ વિધેય IR નો આલેખ કેવો? ઉગમ બિંદુમાંથી પસાર થતી અને x અક્ષની ધન દિશા સાથે 45 નો ખૂણો બનાવતી રેખા દર્શાવે છે. યાદ રહેશે? ફરીવાર, તદેવ વિધેય તત વત્તા એવ, તત એટલે તું, એવ એટલે એવો જ છો. ચલો, આઈડેન્ટિટી ફંક્શન, ઇંગ્લિશમાં એને કહેવાય આઈડેન્ટિટી ફંક્શન. એનો પહેલો અક્ષર I, એટલે I પરથી જો તો f ફ્રોમ a ટુ a, f ઓફ x બરાબર x, માત્ર x આપેલું છે, x ની એક જ ઘાત છે, એટલે સુરેખ વિધેય કોઈ ના સમજે, કેમ કે અચળ પદ જો કોઈ ઉમેરી દેવામાં આવે તો એ વિધેય સુરેખ બની જતું હોય છે. એટલે અહીંયા f ઓફ x બરાબર x પ્રકારના વિધેયને કેવું વિધેય કહેવાય? તદેવ વિધેય કહેવાય. ફોર ઓલ x બિલોંગ્સ ટુ a ને ગણ a પરનો કેવો વિધેય કહેવાય? તદેવ વિધેય. કેમ કે પ્રદેશ પણ એ જ છે અને સહપ્રદેશ પણ એ જ છે, તો તદેવ વિધેય કહેવાય. તો એને ટૂંકમાં તમારે દર્શાવવું હોય તો I a વડે પણ દર્શાવી શકાય, I a વડે. ત્યારબાદ કે તદેવ વિધેયનો વિસ્તાર, પ્રદેશ અને સહપ્રદેશ બધું સમાન જ હોય, કેમ કે જ્યાંથી કિંમત તમે લેવાના છો ત્યાં જ તમારો જવાબ, કેમ કે જે કિંમત તમારી છે એ જ તમારું મૂલ્ય છે. n માંથી લીધું હોય તો n માં, z માંથી લીધું હોય તો z માં, r માંથી લીધું હોય તો r માં, કે w માંથી લીધું હોય તો w માં. યાદ રહેશે? તો તદેવ વિધેયનો વિસ્તાર, પ્રદેશ અને સહપ્રદેશ ત્રણે કેવું હોય? સમાન જ હોય. z પરનું તદેવ વિધેય કોઈ કીધું હોય તો IZ શોર્ટ ફોર્મમાં લખાય. હવે કોઈ IZ લખેલું હોય તો પ્રદેશ અને સહપ્રદેશ શોધવા બેસે નહીં. MCQ માટે ખાસ કામનું છે. z પરનું તદેવ વિધેયનો સહપ્રદેશ બોલો, અલા z જ થાય. પ્રદેશ પણ એ જ છે, સહપ્રદેશ પણ એ જ છે અને વિસ્તાર પણ એ જ છે. n પરનું તદેવ વિધેય પૂછે તો IN, r પરનું તદેવ વિધેય પૂછે IR. યાદ રહેશે? તો જોઈએ આગળ. f વડે પણ દર્શાવી શકાય. અહીંયા આપણે આઈડેન્ટિટી ફંક્શન છે એટલે I વડે ડાયરેક્ટ દર્શાવેલું છે કે I ફ્રોમ r ટુ r, I ઓફ x બરાબર x, અથવા આવું પણ તમને આપી દે IR, I ઓફ x બરાબર x. એટલે આ જોઈને તમને ખબર પડી જવી જોઈએ કે ક્યાંનું વિધેય છે? r પરનું. ક્યાંનું? r પરનું. I ઓફ x બરાબર x. ચલો, x બરાબર -2, -1, 0, 1, 2 બધી જ અલગ અલગ આપણે કિંમત લઈ લીધી. ત્યારબાદ એમાં કિંમત મૂકતા ગયા, ગ્રાફ બતાવી દીધો તો -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 અલગ અલગ ગ્રાફ ડ્રો કર્યો. ગ્રાફમાંથી પસાર થતી એક રેખા મળી, પણ રેખા કંઈક અજીબ લાવી. ક્યાં? રેખાથી દૂર રહેવું. ચલો, કે તદેવ વિધેય જે છે એ IR નો આલેખ કેવો છે? તો કે આ રેખા છે એ ઉગમ બિંદુમાંથી પસાર થાય છે. બોલો, થાય છે? હા, થાય છે. ઉગમ બિંદુમાંથી પસાર થાય છે, સાથે સાથે આ જે તમારી x અક્ષ છે એની ધન દિશા છે એની સાથે 45 નો ખૂણો પણ બનાવે છે. હા કે ના? તો 45 નો ખૂણો પણ બનાવતી એક રેખા દર્શાવે છે. યાદ રહેશે? તદેવ વિધેયનો આલેખ કોઈ પૂછે ને એટલે ડાયરેક્ટ ફટાક કરતો જવાબ આપી દેવાનો. કયો? રેખા. વેરી ગુડ. ના ભાઈ ના. તદેવ વિધેય પણ કયા ગણ પરનું એ તો વિચાર કરો. n પરનું છે, z પરનું છે કે r પરનું છે? જો હા, r પરનું હોય તો તમે ઝટકેથી કહી શકો કે તદેવ વિધેયનો આલેખ ઉગમ બિંદુમાંથી પસાર થતી રેખા છે કે જે x અક્ષની ધન દિશા સાથે કેટલાનો ખૂણો બનાવે છે? 45 નો. તો n માં ને z માં શું ઘણા ખરાને આ જો એટલા વિધેય કમ્પ્લીટ મજા આવતી હશે, રસ ધરાવતા હશે ને તો મૌખિક એનો ગ્રાફ તમારામાં સેટ થઈ જ ગયો હશે. છતાં પણ જોઈ લઈએ. ચાલો, I ફ્રોમ n ટુ n, I ઓફ x બરાબર x, કિંમત બધી લેવાની, x અને f ઓફ x અથવા તો I ઓફ x. અહીંયા મેં મિસ્ટેક કરી હતી, I કરી નાખવો. ચલો, n માંથી લેવાની. n એટલે પ્રાકૃતિક સંખ્યાનો ગણ. 1, 2, 3, 4, 5. હા કે ના? જે વાવો એ ઉગે, તો એ જ કિંમત 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. પાક્કું? તો ચલો, તો 1, 2, 3, 4, 5 દોરો આલેખ. x અક્ષ, y અક્ષ. 1 પાસે 1, 2 પાસે 2, 3 પાસે 3, 4 પાસે 4, 5 પાસે 5. તબડક તબડક. કેમ આને જોઈન્ટ નહીં કરવાના? ના. કેમ? જોઈન્ટ કરશો એનો મતલબ એ રેખા પરનું બિંદુ તમારે લેવાનું છે?
ના. આ બેની વચ્ચે માનવા તૈયાર છો 1.5 છે કે નહીં? તો 1.5 શું તમે એનમાં લઈ શકો? ના. એટલે આ થઈ ગયો તમારો તદેવ વિધેયનો આલેખ. માત્ર ટપકા ડોટ 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 તબડક તબડક. યાદ રહેશે? ચલો એ જ રીતે z પરની વાત કરો તો i from z to z i of x બરાબર x મૂકો x અને i of x. ચલો મૂકતા જાઓ કિંમત. z માટે કઈ કઈ લેવાય? -2 -1 0 1 2 ઘણી બધી લેવાય. આ જ બધો જવાબ -2 -1 0 1 ને 2. x અક્ષ ડ્રો y અક્ષ ડ્રો કરો. -2 પાસે -2 -2 અહીંયા હોય -2 અહીંયા હોય -2 -1 -3 કે જે આવતું હોય તે 0 1 2 3 4 5 તબડક 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 આવો કંઈક ગ્રાફ મળે છે. આ બધાને જોઈન્ટ કરવાના? ના, નહીં કરવાના. એનું કારણ છે કે z એટલે પૂર્ણાંક સંખ્યાનો ગણ, એમાં કોઈ પોઈન્ટવાળી કિંમત આવવાની નથી. અને આ જો n અને z પરનું જોયું હોય તો સાથે સાથે w નું પણ જોઈ લઈએ, અથવા તો i of x બરાબર x x, i of x w એટલે કિંમત લેવાની 0 1 2 3 4 અને 5. આ જવાબ ને 0 1 2 3 4 5. કેમ કઈ કરવાનું જ નહીં? ના ભાઈ, તદેવ વિધેય આઈડેન્ટિટી ફંક્શન તત્વત્તા એવું. જેવું વાવો એવું ઉગે, જેવું મૂકશો એવું આવશે. હા કે ના? x અક્ષ અને y અક્ષ. ચલો x અક્ષ y અક્ષ 0 પાસે 0 1 પાસે 1 2 પાસે 2 3 પાસે 3 4 પાસે 4 5 પાસે 5 તબડક તબડક મળી ગયો. આ ત્રણેય ગ્રાફમાં ટપકા ટપકા જ મળે છે, પણ ત્રણેયમાં નાનો એવો ફરક છે. શું? n માં 0 આવતા નહોતા, w માં 0 સુધીની પૂર્ણ સંખ્યા આવે છે, જ્યારે z માં પૂર્ણાંક સંખ્યા ધન ઋણ અને શૂન્ય પણ આવે છે. યાદ રહેશે? હવે r પરનું તદેવ વિધેય પૂછવું હોય અને હવે તમને એમ પૂછવામાં આવે આનો વિસ્તાર શું? જે તમારો પ્રદેશ એ જ તમારો વિસ્તાર. જે તમારો પ્રદેશ એ જ તમારો વિસ્તાર. આ ત્રણ ગ્રાફ ડ્રો નહીં કરો તો ચાલશે. અહીંયા જે નોંધ લખી છે ત્યાં લખી નાખજો સાથે સાથે વિસ્તાર r f બરાબર r. અહીંયા જો તમને પૂછવામાં આવે વિસ્તાર r f બરાબર n, વિસ્તાર r f બરાબર z, અને અહીંયા પણ વિસ્તાર r f બરાબર w. યાદ રહેશે? તો આ સાથે આપણે કેટલા વિધેય પૂરા કર્યા? સુરેખ વિધેય, વર્ગાત્મક વિધેય, માનાંક વિધેય અને તદેવ વિધેય. તો સુરેખ વિધેયનો વિસ્તાર શું હતો? રેખા. વર્ગાત્મક વિધેયનો પરવલયાકાર. માનાંક વિધેયનો તો કે v for victory. તદેવ વિધેયનો તો કે r માટેની વાત કરતા હોય તો ઉગમ બિંદુમાંથી પસાર થતી રેખા કે જે x અક્ષની ધન દિશા સાથે 45નો ખૂણો બનાવતા હોય છે. આ સાથે એટલું રાખીએ. રિવાઇઝ કરતા રહેજો તો તમને મજા આવશે. ઓકે? એક માનાંક વિધેયનો જો ગ્રાફ આપણે જોવો હોય તો સાથે સાથે એક અલગ રકમ લઈને જોઈ લઈએ, એટલે માનાંકનો આપણે એક્ઝામ્પલ નહોતું લીધું એ તમારા માટે ક્લિયર થઈ જાય. ચલો એક માનાંક વિધેયનું એક્ઝામ્પલ લઈને પૂરું કરીએ. ના લખો તો ચાલશે, બધા વિધેય લાઈનમાં છે એટલે રહેવા દો તો પણ વાંધો નથી, પણ છતાં જોવું હોય તો જોઈ લો. લખવાની ઈચ્છા થાય તો લખજો. f from r to r f of x બરાબર માનાંકમાં x -2. વિધેયનો આલેખ ડ્રો કરો અને એની ચર્ચા કરો. ચાલો તો પહેલાં તો આનું આપણે ફોર ઓલ એક્સની કિંમત લેવાની કીધી છે r માંથી. એમાંથી 2 બાદ કરો તો ટેબલ જ બનાવી દો. x અને x -2 સાથે સાથે કરીએ. ચાલો 3 ડ્રો કરીએ. x -2 નો માનાંક કિંમત r માંથી લેવાની. -2 -1 0 1 2 3 -3 એટલે સુધી જઈએ. -2 અહીંયા મૂકો. -2 એટલે -4. -1 મૂકો -3. 0 મૂકો -2. 1 મૂકો -1. 2 મૂકો 0. 3 મૂકો 1. -3 મૂકો તો -5. આ બધાનો માનાંક લઈ લેવામાં આવે એટલે કિંમત બધી ધન બની જાય. 4 3 2 1 0 1 અને 5. કરીએ ડ્રો આલેખ. ક્યાંથી ક્યાં મોટા મોટી કિંમત 5 સુધી છે ને. 0
1 2 3 4 5 एक बताई दिए 6 नेगेटिव में -1 -2 -3 -4 ने -5 1 2 3 4 चलो बिंदु बतो -2 पास 4 -2 पास 4 1 2 3 4 अहींया आवे छे चलो आगे -1 पास 3 -1 पास 3 अहींया आवे छे 0 पास 2 तो 0 पास 2 अहींया आवे छे 1 पास 1 तो 1 पास 1 2 पास 0 तो 2 पास 0 आज बिंदु 3 पास 1 तो 3 पास 1 -3 पास 5 तो -3 पास 5 -1 -2 -3 पास 5 અને કદાચ આગળ એક લઈએ તો અહીંયાથી ઉપર એટલે અહીંયા બિંદુ આવશે મળી ગયા બિંદુ બધાને જોઈન્ટ કરો તો આવું એક ગ્રાફ મળે હા કે ના હજી આમાં ડીપમાં જવું હોય ને તો માના નીચેથી ઉપર આવવાની શરૂઆત કરે છે એક બિંદુએથી ક્યાંથી તો કે 2 પાસેથી ક્યાંથી 2 પાસેથી તો આ 2 ની જે જમણી બાજુ છે એ બધી કિંમત ધન જ છે 2 ની જે જમણી બાજુ છે બધી કિંમત ધન તો ડાબી બાજુ ઉપર બતાવે છે પણ x ની કિંમતની જ્યારે વાત કરતા હોય ત્યારે 2 ની જમણી બાજુ આ આપણે માનાંક વિધેયનો આલેખ જોઈને ત્યારે એવું કીધું હતું કે ઉગમ બિંદુમાંથી ઉદ્ભવતા બે વિકિરણોનો યોગગણ છે દર વખતે ઉગમ બિંદુ એવું જરૂરી નથી ડિપેન્ડ ઓન સ્ટેટમેન્ટ રકમ ઉપર આધાર રાખે રકમ 0 ક્યારે થાય આ બે મૂકો ને તો જ 0 થાય બે મૂક્યા 0 થઈ ગઈ એટલે આ જે જમણી બાજુનો ભાગ છે આ પણ લખાય f of x બરાબર x minus 2 f of x બરાબર x minus 2 કેમ કે 2 કરતાં મોટી કિંમત લેશો એટલે આનો જવાબ ધન જ છે આનો જવાબ ધન જ છે તો ડાબી બાજુ તો કે f of x બરાબર આગળ માઇનસ અને કાઉન્સમાં x minus 2 2 કરતાં નાની કિંમત લેશો ત્યારે જવાબ ઋણ જ આવે છે એટલા માટે થઈને માનાંક ઋણ વડે ગુણાકાર કરે છે એટલા માટે થઈને માનાંક ઋણ વડે ગુણાકાર કરે છે લખો કિંમત 1 મૂકો ચાલો 1 1 માંથી 2 જાય તો -1 પણ નો માઇનસ વડે ગુણાકાર એટલે બની જાય 1 યાદ રહેશે પાક્કો તો આ થઈ ગયો તમારો માનાંક વિધેયનો આલેખ આલેખ પરથી જ વિસ્તાર શોધવો હોય તો આલેખ ઉપરથી વિસ્તાર શોધવા માટે એક જ વસ્તુ યાદ રાખેલી કે આલેખે ધારણ કરેલી y અક્ષની કિંમતોનો ગણ y અક્ષ ઉપર આનાથી ઉપર બધી જ કિંમત મળતી હોવાથી એ લખવું હોય તો લખાય 0 થી ઇન્ફિનિટી અથવા r પ્લસ યુનિયન 0 અથવા r માઇનસ અથવા r માઇનસ ઇન્ફિનિટીથી 0 યાદ રહેશે પાક્કું અને વ્યાપક રીતે જોવું હોય તો ફોર ઓલ x ની કિંમત r માંથી લેવાની એમાંથી 2 બાદ કરો કાંઈ ભડાકો ન થાય માનાંક લઈ લો તો કિંમત બની જાય ધન અને rf એટલે સૌરુદ્ધ 0 થી ઇન્ફિનિટી આ જ બધી કિંમત ઓકે તો આ થઈ ગયું તમારું સુરેખ વિધેય વર્ગાત્મક વિધેય માનાંક વિધેય તદેવ વિધેય આવતીકાલે આપણે નવા વિધેયની ચર્ચા કરીશું ત્યાં સુધી વિરામ અસ્તુ થેન્ક યુ